کیا کرے گا؟ کہے گا نہیں ہم کو اچھا مولانا بلانا ہے، جو 20,000 روپیہ لیتا ہے اس کو بلانا ہے، اس کو بلانا ہے۔ جو 30,000 روپیہ لیتا ہے وہ مقرر چاہیے، جو 50,000 روپیہ لیتا ہے وہ شاعر چاہیے، وہ شاعر چاہیے۔ لیکن غسل سے لے کر دفن تک، دفن سے لے کر اذان تک کون کام آیا؟ کون کام آیا؟ امام کام آیا کہ نہیں؟ جنازے میں کوئی مقرر آپ کے آئے، 50,000 والے آئے، اگر آپ کہہ دیجیے آپ کو یا میرا باپ انتقال ہو چکا ہے، آپ مٹی دینے کے لیے آئیے، اس کے بعد پھر دعوت دیا جائے گا، کیا آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ آپ کے نام میں، آپ کے باپ کے نام میں سال ثواب کے لیے کچھ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے کب تک وہ نعت پڑھے گا؟ جب تک آپ چھوٹ دیتا رہیں گے اس وقت تک وہ نعت پڑھتا رہے گا۔ لیکن یاد رکھیے تیجا میں فاتحہ کرنے کے لیے امام صاحب آئیں گے، 40واں میں فاتحہ وہ کریں گے، سورہ بقرہ وہ پڑھیں گے، ہمیشہ اس کے لیے تلاوت کریں گے۔ کون کریں گے؟ امام صاحب تلاوت کریں گے، لیکن امام صاحب کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ باہر سے آنے والے کو 10,000 20,000 تک دے سکتا ہے، اگر وہی امام اگر تقریر کرتا رہے، نعت بھی پڑھتا رہے، لیکن اس کو وہی 200 روپیہ دے گا۔ اگر دے گا تو وہ بھی رات میں نہیں دے گا، کہے گا امام صاحب آپ سے صبح ملیں گے۔ کہتا کہ نہیں آپ سے صبح ملیں گے، بولتا کہ نہیں؟ سب کو 10,000 20,000 روپیہ لفافہ میں دے دیتا ہے، لیکن امام صاحب کو کہے گا صبح ملیں گے۔ کہتا کہ نہیں کہتا؟ کیا امام صاحب 10,000 لینے کے لائق نہیں ہے؟ باپ کے جنازے میں 50,000 والا نہیں آیا تھا؟ کیوں نہیں بلائے تھے؟ کوئی شاعر مقرر آتا ہے جنازے میں؟ فری میں آتا ہے لوگ؟ لیکن امام ایک ہے 24 گھنٹہ آپ کو کام دیتا ہے، لیکن آپ کبھی اس کا کام نہیں دیتے۔ غور سے سنیے گا آپ کا باپ کا کون کام آ رہا ہے دنیا میں اور دنیا کے بعد جانے میں۔ گھر سے لے کر قبرستان تک، قبرستان سے لے کر قبر تک کون کام آ رہا ہے؟ امام صاحب کام آ رہا ہے۔ لیکن امام صاحب کو کہیں گے ابھی ملاد کرا لیں گے، ابھی باہر والے کو دے دیے امام صاحب آپ کو، آپ سے صبح ملے گا۔ پھر صبح امام صاحب فون کر رہے ہیں ابھی تک ملے نہیں۔ ارے بھاگ تھوڑی رہے ہیں آپ بھاگ نہیں رہے ہیں۔ سنیچر سے حضرت بھوج تک بچے کو ٹھیک بھیجے گا پڑھنے کے لیے، جاؤ پڑھنے کے لیے، جاؤ پڑھنے کے لیے۔ لیکن جمعرات دن جیسے آئے گا جمعرات، آج چھوٹ دے سنیچر سے، اگر کسی کو بھیج دیا ہے تو جمعراتی دیجیے نا بات، جمعراتی دیجیے نا امی، کہا اگلا جمعراتی دے دیں گے، ٹینشن نہیں ہے۔ جا کے امام صاحب کو بول، ارے امام صاحب مر تھوڑی رہا ہے جمعراتی کے لیے، جا کے کہتا کہ نہیں؟ جہاں 20 لڑکا 20 لڑکیاں اگر جا رہی ہے پڑھنے کے لیے، اگر جا رہے ہیں 20، تو جمعرات میں سیدھے آتا 7 8، اور وہ بھی 3 4 جمعراتی لے گیا، 5 6 لے گیا، نہیں لے جاتا۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب دیکھیے، اب سنیے گا یہاں سے، نمازی 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمازی سنیے حضرت، نمازی 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ ہم کو لگ رہا آپ بھی امام ہے نا؟ امام بھی ہے نا؟ پہلے تھا نا آپ امام تھے، اللہ کا فضل ہے کہ آپ بھی دیکھ لیے صدر سیکریٹری کو، ہے نا کیسے رویہ کرتا ہے۔ ایک جھارکھنڈی بابا کو آپ لوگ سنے ہوں گے، وہ ایک دم علل اعلان کہتا ہے کہ انگریز تو ڈائریکٹ پھانسی دے دیتا تھا، لیکن یہ صدر سیکریٹری امام کو تڑپا کر مارتا ہے، سمجھ رہے؟ تڑپا کر مارتا ہے۔ کس لیے؟ مہینہ میں پیسہ نہیں دے گا، 500 رکھ لے گا۔ ایک مہینہ گزرتا، اس کے بعد امام صاحب مانگتا، وہ بھی 500 روپیہ رکھ لے گا۔ امام صاحب لے لیجیے گا، آپ کہاں جائیے گا؟ آپ چھوڑ کے تھوڑی جا رہے ہیں، آپ کو استعفا تھوڑی آپ دے کر جا رہے ہیں، آپ کو تو یہاں رہنا ہی ہے، پھر آ کر دے دیں گے۔ لیکن امام کی حیثیت سنیے، 4 قسم کے نمازی ہوتے ہیں، 5 8 60 360، 4 قسم کے نمازی۔ 5 والے کون؟ جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، وہ امام کے طرف سے کچھ بولتے ہیں، امام کی طرف سے ہوتے ہیں، جو 5 رہتے ہیں، اور جو 5 رہتے ہیں نا وہ چاروں نماز پڑھتے ہیں۔
8 भी पढ़ते हैं, 60 भी पढ़ते हैं, 360 भी पढ़ते हैं। और जो 8 रखते हैं वो 2 जुमा छोड़ेगा, तीसरा जुमा जाना जरूरी है। वो कहेगा नहीं तो ईमान से खारिज हो जाएंगे, इसलिए दूसरा जुमा छोड़ देगा। लेकिन तीसरा जुमा सुबह से बीवी को परेशान कर देगा। लुंगी धोया कि नहीं धोया, टोपी धोया कि नहीं धोया, कुर्ता धोया कि नहीं धोया, लगेगा मस्जिद नहीं जा रहा, डायरेक्ट काबा में जाकर नमाज पढ़ेगा। इस तरह करता है। ये 8 वाले समझ रहे हैं। और 8 वाले वो 5 वाले वो होते हैं जो सब नमाज पढ़ते हैं। 8 वाले इस तरह होते हैं, बीवी को परेशान करते हैं सुबह से 12 बजे तक। कब जाएंगे वो? इतर कपूर लगाकर जाएंगे। कब जाएंगे? जब खुतबा के टाइम जाएगा, अकड़ कर कहेगा, क्या कहेगा? इमाम साहब नहीं देख रहे, टाइम हो रहा है, नहीं देख रहे, 1 बज रहा, जमात का टाइम हो रहा है, आप तकरीर कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। जमात का टाइम देखिए, मसला जानते हैं कि नहीं जानते? वहाँ मसला सिखाने के लिए इमाम को जाएगा। कौन? 8 वाले खतरनाक नमाजी होते हैं। जो 8 वाले होते हैं खतरनाक होते हैं, वो जाकर इमाम को सिखाएगा। क्या सिखाएगा? नहीं देख रहे टाइम आप नहीं देख रहे, जल्दी से जमात कीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है, जो इमाम को इस तरह कहता है कि इमाम को बताता है, याद रखिए अल्लाह ताला फरमाता है, ए फरिश्ते इसे कह दो कि ये मुझे राजी करने के लिए आया था या नाराज करने के लिए। अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि इसे कह दो कि ये राजी करने के लिए आया था या मुझे नाराज करने के लिए। मेरे घर में आके घमंडी दिखा रहा है, याद रखो इसके गर्दन में जो घमंडी है, इसे कह दे कि ये घमंडी को रोक ले, नहीं तो इसे बिस्तर पर सुलाकर इतना रुलाऊंगा कि इसका आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं रहता। आप देखे होंगे ये गुड्डू आदमी रहता है बिस्तर पर, बहुत दिन से पड़ा हुआ रहता है। जरूर ये है कि उसने इमाम का खिलाफ बोला होगा, इसलिए बिस्तर पर पड़ा। समझ रहे हैं? इसलिए इमाम से मोहब्बत कीजिए। ये क्या कौन करते हैं? 8 वाले अपनी हुकूमत दिखाते हैं जुमा के दिन। और फिर जुमा से पहले जो जाता है, अज़ान से पहले जो जाता है, उसके बाद इमाम साहब को जाकर कहेगा, क्या कहेगा? इमाम साहब मस्जिद में झाड़ू नहीं लगाए, इमाम साहब फर्श नहीं बिछाए। भाई इमाम है, इमाम उसको कहा जाता है। इमाम के मां नहीं होता बादशाह। बादशाह का काम नहीं है झाड़ू लगाना, बादशाह का काम नहीं है फर्श बिछाना। समझ रहे हैं? अल्लाह के घर में कोई हुकूमत नहीं कर सकता है। वो एक वही घर है जहाँ न गरीब देखा जाता न अमीर देखा जाता। अगर गरीब आगे बैठा हुआ तो उसे पीछे नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो वो ये कौन दिखाता? 8 वाले इतना काम करता। अब 8 वाले क्या करते हैं? 8 वाले जो सिर्फ जनाजे की नमाज पढ़ता है, वो क्या करेगा? वो जाएगा, पीछे से जाएगा जाकर अपना कब करेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कब्रिस्तान में जाओ तो इबरत हासिल करो, मुर्दे को देखकर कब्र को याद करो, मौत को याद करो कि एक दिन हमें भी यहाँ आना है। लेकिन वहाँ जाकर क्या करेगा? कब्रिस्तान बहुत गंदा है। क्या कहेगा? कब्रिस्तान में बहुत दरख्त हो गया है, बहुत ज्यादा कचरा हो गया है, इसको साफ सदर सेक्रेटरी कराता ही नहीं है, सदर सेक्रेटरी ध्यान देता ही नहीं है। कब तक कहेगा? जब तक 3 मुट्ठी मिट्टी नहीं दिया है तब तक सेक्रेटरी सदर का खैरियत नहीं। समझ रहे हैं? और इमाम साहब को क्या कहेगा जनाजे के टाइम में? इमाम साहब नियत बताइए। कितना जहन बना किया है। यहाँ इमाम साहब रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़ाना था, उस वक्त पूछा नहीं, रूम में रहे पूछे नहीं। लेकिन कब्रिस्तान में जब जनाजे के लिए खड़े होते हैं उस वक्त इमाम साहब को परेशान करने के लिए जाते हैं। तो इमाम साहब नियत बताइए। नियत अगर इमाम साहब बता दिए उर्दू में तो कहता अरबी में बताइए, अरबी में बताइए। अगर उर्दू में कितना जान वाला बताइए,